अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज यकूब साहब हमारे साथ होंगे। इनका शिकवा था कल टाइम कम दिया। अस्सलाम वालेकुम यकूब साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या कहना रह गया था कल जो आपने कहा आज फिर प्रोग्राम करना? जिवें साहब मेरी तरफों तुहानू तुहाडी पूरी टीम ते सारे पाकिस्तानी नूं जिथे है ना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आज मेरी अर्ज है जवेद साहब पूरी सिर्फ पाकिस्तानी कौम अगे अर्ज है मेरी, जी पूरी आर्मी अगे अर्ज है मेरी, पूरी पुलिस अगे अर्ज है मेरी, तमाम पाकिस्तान दे वकाला अगे, उलमा अगे, तोलबा अगे, बाल जमीर बंदियां अगे, दुकानदारां अगे, ताजरां अगे, जिन्हां दे बच्चे बाहर गए ने, जिन्हां दे कोल कुदरती वसाइल है, जिन्हां दा साह सखा निकलदा पिया। मैं तुहानू एक छोटी जी पहले गल सुनाना जी मेरी सिरवरती है और जी मैं अपनी जिंदगी च आजमाई है। जेड़े जवेद साहब एक पिंड है ना, बहुत अच्छा पूरा पिंड नेक लोगों का, क्योंकि पंजाबी जबान सारे सुनते मेरी गल पे और सारे तकदे भी होंगे पे। उस पिंड च कोई बुराई ना हो, एक गश्ती औरत आ जाए ना ते ओ अपना अड्डा बना ले ते जे लोग आखन यार फलाने महल्ले च फलाने घर च सानू की है, लेकिन मैं आजमाया वह फिर बीमारी फैलती फैलती इस हद तक आती है कि बड़े बड़े गैरतमंद बंदे या अपनी धियां नूं गोली मारते हैं या उन्होंने जहर दे के मार देना, फिर वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि बीमारी बदकारी इन्नी की फैल जाती है। पहला सुते होंगे ने। मेरे पिंड जवेद साहब मैं ना नहीं लेना चाहता, मेरे पिंड के बंदे सुनते ने पे सारे बुजुर्ग दोस्त, मेरे पिंड एक बंदा अड्डा खोलन लग गया, गलत अड्डा खोलन लग गया। वो जो अड्डा है ना मजहबी तौर से बड़ी छेती फैलता, बुराई होती, गंदगी बहुत जल्दी फैलती है। मैं माड़ा आ गरीब बाप की औलाद आया, मेरे भरा आलम मौलवी ने हूँ दो भरा मेरे इंग्लैंड नाटी को दस मगर एक पाकिस्तान है, लेकिन मेरी जान माड़ी है, पैसे वालू मैं माड़ा है, लेकिन मेरा जमीर नहीं मन दिया। मैनू पता है मेरा पूरा पिंड नेक लोगों का, अलहमदुलिल्लाह मेरा पिंड अज भी पूरा सुन्नी हनफी बरेलवी ने, पीरो फकीर नूं मनण वाले बंदे ने, बहुत शरीफ लोग मेरा पिंड जिहड़ा है। मैनू पता है जे इत्थे अड्डा खुल गया ना ते ये 2-4 साल बाद मेरा पूरा पिंड गर्क हो जाएगा। मैं एक उलमाए कराम अल्लाह नूं प्यारे हो गए उन्होंने नाल लाया, एक दो बंदा पिंड का जिहड़ा नेक बंदा नाल लाया, और फिर लंबी कहानी है, टाइम खत्म हो जाता है। मैं अड्डा रोकिया, अज अलहमदुलिल्लाह सी बच गया, वरना वो जिहड़े दो नाल लगे हैं मेरे पिंड दे वो सादे बंदे वो फौत हो गए ने, ते जिहड़े बाहरों दो नापाक रूह आई ने बदमाश टाइम वो अपने अंजाम में पहुंच गए। अलहमदुलिल्लाह मेरा पिंड बच गया और मैं फखर करना ये मेरे कदेर की गल है। और जिहड़े मेरे पिंड के बंदे सुनते होंगे पे और मैंने दुआ भी देंगे होंगे, धियां भैणां और मनते भी होंगे अल्लाह दे। मैं हुण अर्ज करना पे जवेद साहब, मैं सुनना हर वेले जेड़े लोग जी 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 बोलो बोलो जेड़े बंदे आते ने जी शहबाज साहब या डार साहब या फलाना साहब, वास्ता खुदा दा इन्हां नूं साहब ना कहो, एक कंजर की औलाद ने, हीरा मंडी दे बंदे ने, तुहाडे ते गासिब काबिज हो गए ने। अल्लाह कोल पनाह मंगो, जे नहीं हो कुछ कर सकते, जहाज नहीं हो कर सकते ते कोठियां ते चढ़ के अजाना दिओ। बाकी मैं अर्ज करना जवेद साहब, मैं एक सवेरे बंदे को गल सुन दिया जेड़ा जी ताकतवर हल्के और जालमो ताकतवर अल्लाह की जात पाके, बंदा कोई ताकतवर नहीं होया, ना शद्दाद ताकतवर होया, ना नमरूद होया, ना यजीद होया, ना फिरौन होया। दुनिया के बड़े बड़े मैं अपने जिले गुजरात मेरे घर खारी जानते ने बंदे मैनू, मैं 10-12 बंदे कुत्ते की मौत मरदे वेखे ने जेडे अपने आप को फिरौन समझते, बड़े बदमाश समझते, अज उनकी 10वीं मुक गई है। मैं कुछ कुइरा के बंदे भी जानना, मैं लाहौर के बंदे भी जानना, मैं 1-2 सियालकोट भी जानना, जेडे मेरे को बंदे जिथे मेरी जिंदगी लंघी है। कम अज कम 36 साल की मैं बाहर निकले जवेद साहब, मैं घरों बाहर निकले 32 साल ही होए, 33 साल। अच्छा, पहली मैं 36 साल जिंदगी बड़े फिरौना मैं कुत्ते की मौत मरद्या तकिया। बंदा वही होंदा है जिहड़ा रब को डरे। इस वेले कोई ताकतवर नहीं साडे मुल्क च, 4 सूबाई असैंबलियां, पार्लीमेंट ते जेड़े 11-12 जनरल नहीं, कम अज कम जेड़े जनरल थले 60-70 इन्होंने फॉलो पे करते हैं, जेड़े ब्रिगेडियर जेड़े कर्नल, इन्हां सबा दा जवेद साहब जब तक तुसी, मैं पहला इमरान अगे अर्ज करना कि तू जेड़ा जिंदगी शराफत वहाई है बिल्कुल तेरे ए लेवल के बंदे नहीं हैं। ये जनरल तेरे नौकर रहे ने, तेन सलूट मार दिया। ये आसमा मुनाफिक मैं तकिया जिस दड़े ये अगे खलोत्या दूजा काला के ना उदे ओ तक की उदे ना जेड़ा हुण इहदे थल्ले लगे आ, मैनूं दा नाम नहीं पता, ये ना उदे मिर्जा नूं आखदे ने इको ते इक नाल त्रै इनू जनरल नाल पिछे लगे आ
ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸੂਰ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਲੂਟ ਦੀ ਨਾਸਾ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਪਕਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਲਾ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਦਲਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ DGI ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਏਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਵੈਸਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MP MLA 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਖਪਣੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੀ ਹਸਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ MP MLA ਜਿੰਨੇ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੀ ਹਸਣ ਆ ਜਾਣ ਖਲੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਟੀ ਚੱਪਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇ ਗੈਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬੜੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਇਲਟ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਤੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੰਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਏ ਹੈ। ਫੌਜ ਸ਼ਹੀਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ 2-4 ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧੋਈ ਕਰਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਦੁੱਲੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਬਾਦੇ ਦਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ 2-4 ਧਾਰੇ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਹੀ ਵੇਚ ਚੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਕਤਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਊਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਦਲਿਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਣੀ ਹੈ ਪਲਿਓ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਕਾ ਜਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟੋ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ 40-50 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿਦ ਬਾਜਵੇ ਵਿਦ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੋਏ IG ਦੋਵੇਂ MP ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਲਾ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੱਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੂਹੇ ਨਿਕਲਿਆ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੰਦਾ ਇਹ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸੇਧ ਦੇ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਊਦੀਆ ਬੁਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਮਾਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਇਹ ਨਕਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ
ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਿਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਈਅਦੋ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਰਾਨ ਐਤਕੋ ਕੱਲ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵੋ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈਏ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਮੰਦ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗੋ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਦੀ ਸਾ ਜਾਂ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 11-12 ਜਨਰਲ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰਨਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ अल्लाह के वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज मैंने सोचा खामोशी से सुनता हूँ, पहले मैंने वैसे कहा था कि गाली शाली ना निकालना, हर दफ़ा कहना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि कौम जो है, जिस तरह अभी याकूब साहब ने कहा, जो मुहिब्बे वतन है, फौजी भी हमारे हैं, पुलिस वाले भी हैं, इदारों में इज़ार होंगे, चंद एक थोड़े बहुत इदारों में भी होंगे, फौज में दोबारा बड़ी अक्सरियत से, उनको भी सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। गौर तो करना चाहिए ना कि जो सफ़र हमने तय 75 साल से किया, उसका कोई मकसद हमें हासिल हुआ, कोई उसका फ़ायदा हुआ, या हम वैसे ही चलते जा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर